കൈരളി ന്യൂസ് ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സീറ്റ് കച്ചവട ആരോപണം. ഹരിയാന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൗരവ് കുമാറാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹരിയാനയിലെ ബാവൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിയെന്നാണ് ആരോപണം. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, KC വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കോടികൾ തട്ടിയെന്നാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത്. തനിക്ക് 7 കോടിയിലധികം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ഗൗരവ് കുമാർ പറയുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഗൗരവ് കുമാർ പണം നൽകിയതിന്റെ രേഖകളടക്കം കൈരളി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. I am Gaurav Kumar from Haryana. I came here to register the complaint against Priyanka Gandhi Vadra and Kodikul Suresh and KC Venugopal. They are bluffing the party workers. From last 56 years, me and my family was in party, and my heart is very full of sorrow that after 56 years, any person from the party is leaving the Congress. My wife is the state general secretary in Mahila Congress Haryana. KC Venugopal, Kodikul Suresh, and they took the money for the MLA ticket of Bawal seat in Haryana. But after 1.5 years till, they have not returned it, and they took the money in their account, parliamentary salary account, Kodikul Suresh, and in cash also. I have all the proof, all the chats of Kodikul Suresh and Anas, that is KC Venugopal's PS. He introduced me to KC. I gave the money to him in front of KC for the ticket. They promised me that you have not to lose the seat, we are giving the ticket. For that, in the campaigning also, I spent many lakhs rupees. And now the total amount is of 7 CR, which I had given to Priyanka Gandhi's PA Sadab Khan in 10 Janpat. Sonia Gandhi's PA Mahesh also in 10 Janpat. Then I told to Sadab that introduce me to Priyanka ji. Then Priyanka ji knows the case. The main part is that the Priyanka ji knows everything. After knowing the everything, he is denied that the arrogancy level is so high that nothing. We will see. In brief, he is saying he is Priyanka Gandhi's PS Sadab Khan, the main PA. He is saying that Guruji, we never refund you back. Priyanka Gandhi took the money from many of the southern contractors, that is 100 CR, 200 CR, 50 CR, and after collecting the money by herself, she is not meeting the same person again. This is the wording of her PS. Then how the worker who is in party from last 50 years like me, who knows everyone, at that condition that they are not refunding? Instead of refunding, yesterday I received 40 plus call from Anas, KC's PS, and on behalf of KC he is saying, please come back, we will give you some post. Well, I don't need post. I just want to aware the people that don't vote for Kodikul Suresh, KC Venugopal or Priyanka Gandhi. They are bluffing the people. Actually, they are bluffing the people. കമലേഷ് തെക്കേക്കാടാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. കമലേഷ്, ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, KC വേണുഗോപാൽ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെതിരെയൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. 7 കോടിയോളം രൂപ നിയമസഭാ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ഭർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഇവർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MP മാരായതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതെന്നും കേരള DGPക്ക് പരാതി നൽകി എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്ന വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ? അക്ഷയ്, വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ KC വേണുഗോപാൽ, അതുപോലെ തന്നെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി MP ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ, MP മാർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ്. കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഇത് ഹരിയാനയിലെ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൗരവ് കുമാറാണ് കേരളത്തിലെത്തി ഈ കേരളത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നത് എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഹരിയാനയിലെ ബാവൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയെ, അതായത് മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഭാര്യയെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ
മത്സരിക്കാം, സീറ്റ് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി ഈ 3 പേരും ചേർന്ന് 7 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് സീറ്റ് ലഭിക്കില്ല എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പല തവണകളിലായി ഈ പൈസ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം തങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഗൗരവ് കുമാർ ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ PA ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് പണം നൽകി, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന് നേരിട്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയും പണം നൽകി. ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. വാട്സപ്പിൻ്റെ ചാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്കലുണ്ട്. ബാങ്ക് രേഖകൾ തൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗൗരവ് കുമാർ പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏതായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് KC വേണുഗോപാൽ. അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്. ഈ ആളുകളാണ് തന്നിൽ നിന്ന് ഈ ബാവൽ മണ്ഡലത്തിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ മത്സരിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ 7 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏതായാലും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനും വേണുഗോപാലിനുമെതിരെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിനകത്ത് KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ PA അനസിന് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ PA സഹബ് ഖാന് 35 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് തരാൻ കഴിയില്ല, തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത്. വളരെ മോശമായി തന്നോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ DGPയെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പരാതി അവിടെ നൽകാൻ DGP പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും കേരളത്തിലെ MP-മാരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും കേരളത്തിലെ കേരള പോലീസിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഏതായാലും വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം തന്നെയാണ് KC വേണുഗോപാലിനെതിരെ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെതിരെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് എന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ ഗൗരവ് കുമാറിൻ്റെ മാതാവ് IAS ഓഫീസറായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ബാവൽ മണ്ഡലത്തിലെ MLA ആയിരുന്നു ഗൗരവ് കുമാറിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കോൺഗ്രസുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്നുകൂടി അവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് കേവലം ഒരു ആരോപണം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളത്. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ നിലയിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം തന്നെ KC വേണുഗോപാലിനെതിരെ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെതിരെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉയരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ്. ഏതായാലും പലതവണ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെയും KC വേണുഗോപാലിനെയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ പണം തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പോലും തങ്ങളെ പണം തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലയിലുള്ള ഭീഷണികളാണ് തനിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ, ഈ മഹിളാ കോൺഗ്രസിലെ ഭാരവാഹിത്വം രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വളരെ ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ PA ഓഫീസിലേക്ക് വരണമെന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് തനിക്ക് നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ല വേണ്ടത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ, പ്രവർത്തകർ അറിയണം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അവരുടെ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ ഗുരുതരമായ, ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം തന്നെയാണ്. അതായത് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു, ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ സഹിതം ഇപ്പോൾ പരാതിയുമായി ഈ ഗൗരവ് കുമാർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അക്ഷയ്. ശരി കമലേഷ്.